எப்படி பயங்கரமா பாருங்க எப்படி சுத்த பாரு எப்படி உங்க கான்சர்ட்டுக்கு போன ஃபீல் இருக்கா சார்? ஹாய் சென்னை, வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கீங்களா? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதே போல புஷ்பா 1 அப்போ ஒரு பெரிய பண்டிகையாக கொண்டாடினீங்க. அண்ட் அது வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ பெரிய பண்டிகை ஆயிடுச்சு. இப்போ ரிலீஸ் முன்னாடியே புஷ்பா 2 வந்து வரப்போகிற மிகப்பெரிய பண்டிகையில் ஒன்றா வந்து நீங்கள் இதை கொண்டாடுறீங்க. இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. First of all, I would like to give a huge, wholehearted thanks to all of you, all the Indians, all around the world. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்ததுக்கும். அதே மாதிரி வெற்றி மட்டும் இல்லை, சாங்ஸ் மட்டும் இல்லை, படம் மட்டும் இல்லை, எல்லாமே பிளாக் பஸ்டர் ஆக்கிட்டு எனக்கும் என்னுடைய சின்ன வயசு தோழன், அதாவது சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், மை பிரதர் ஐக்கன் சார், அல்லூர் 2 பேருக்குமே நேஷ்னல் அவார்டும் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ. Now I would like to thank our production, Maitri Movies. Ravi sir and Naveen sir, always grateful to you for this, not only for this great film, for all the films that have been working with you. And Pushpa is definitely a special one, and it will always be special to us because நம்ம எவ்வளோ உயரத்தை பார்த்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து கடவுள் கொடுப்பாரு, மிகப்பெரிய உயரத்தை பார்க்குறது. அது புஷ்பா வழியாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. And Pushpa 2, the whole world is waiting for it. Thank you so much. And thanks to our darling director, Sukumar sir. அவர் வர முடியல, ஏன்னா ஃபைனல் மிக்சிங் போயிட்டுருக்கு. அதனால் அவர் சார்பில் நானே பேசுகிறேன், அவரோட லவ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு. తమ్ముడు కరెక్టే మీరు చేసింది. మనకేం కావాలన్నా మనం అడిగి తీసుకోవాలి, అడగపోతే ఎవరు. కరెక్టే కదా బన్నీ? అది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర పేమెంట్ అయినా, స్క్రీన్ మీద వచ్చి మనకి క్రెడిట్ అయినా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సార్. తమ్ముడు, ఐ లవ్ యూ. మ్యాటర్ ఏంటంటే మనం ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగినా మీ అందరూ తోడు ఉంటే మళ్ళీ షేక్ చేసి ఎవడు ఉండడు. సో లవ్ యూ. మీరేంటి వాళ్ళందరూ తెలుగు నుండి ఈయన తమిళ అంటున్నారు. తమిళ తెలుగా? తెలుగులో కొంచెం, తమిళ్లో కొంచెం మాట్లాడుకుందాం, బేసిక్లా. ఓకేయా? ఓకే. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, సుకుబాయ్ ఆయన రాలేకపోయారు, ఎందుకంటే ఫైనల్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది. మేము కూడా స్టూడియోలో క్లైమాక్స్ రీ రికార్డింగ్, చెక్కింగ్, దాని తర్వాత మిక్సింగ్ అంతా జరుగుతుంది. బట్ చెన్నైలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్గా ప్రోగ్రాంలు ఉండాలి. ప్లస్ మన వాళ్ళంతా లైక్ డియర్ ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇస్ హియర్ ఇన్ చెన్నై. సరిపోదు, గట్టిగా అది. అండ్ మన నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ఇస్ హియర్. అండ్ మన తన స్టెప్స్తో ఊపుతున్న శ్రీలీల గారు ఇస్ హియర్. We're having a great time making this movie and I'm really enjoying. నేను ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసినప్పుడే చెప్పాను, దిస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ గోనా వాచ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. అండ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది దీని స్క్రిప్ట్ కానీ, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన బన్నీ అంటే అల్లు అర్జున్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. నేను ఫస్ట్ హాఫ్కే ఫిదా అయిపోయాను. దాని తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత అంటే నాకు ఐఎమ్ మైండ్ బ్లోన్ అండ్ మైండ్ బాగల్ విత్ దిస్ మూవీ. In front of everyone, my dear Bunny, I want to say that నీ నట విశ్వరూపం చూపించావని చెప్పాలి. రియలీ ముఖ్యంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు, సుకుమార్ గారు అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు, దే వర్క్డ్ రియలీ సో హార్డ్. నేను ఇది ఎంత చెప్పినా ఒకసారి బన్నీ అంటే అమ్మో నువ్వు మరీ ఎక్కువ చెప్పక బాబు అంటారు. కాదు బన్నీ, నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గానో, నీ ఫ్రెండ్ గానో, డిఎస్పీ గానో, దేవి గానో మాట్లాడలా. మీలో ఒకటిగా, మీ ఆడియన్స్లో నేను కూడా ఒకనే. ఎందుకంటే సినిమాలు చూసి, సినిమాని ప్రేమించి, సినిమాలో మనం కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వాలని సినిమాకి వచ్చినవాడు నేను. అందుకే ఇప్పటికీ ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్లో కంటే టికెట్ కొనుక్కుని సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి అది ఎవరి సినిమా అయినా సరే చూడటం నేను ఇష్టపడతా. ఓకే, సో నేను మాత్రమే కాదు, అవును దీన్ని గట్టి కొట్టచ్చు, మీ ఇద్దరు కొడతారండి, అందరూ కొట్టండి. అది ఆ మాత్రం సౌండ్ ఉండాలి మన స్టేజ్ ఎక్కితే. ఓకే,
நான் என்ன சொல்றேன்னா அதுதான் சினிமாவை லவ் பண்ணி சினிமாவை பிடிச்சி சினிமாவுக்கு உள்ள வந்த சினிமாக்காரன் தான். அதனால நான் இப்போ பேசுறது வந்து ஒரு சினிமா லவரா நான் பேசுறேன். அதுதான் சார். Bunny, you truly rocked. You did your amazing best for this movie, and people are going to love you. And they already have a huge place for you in their hearts. It's going to become bigger. Okay, so thank you, sir. Thank you, Ravi sir. Thank you, Naveen sir. Thank you, Maitri Movies. Sherry sir, thank you for making me a part of this magnanimous movie. And all the best to everyone. Very soon you're going to witness the movie. మేము చూసేసాం, నాంగ పాతిటోం. I really enjoyed every moment of every frame of every reel while scoring the background score and making the songs for this movie. Next week, you're going to listen to another rocking song in which you're going to see the Vorama steps of Bunny. పర్లే చెప్పా కొన్నిసార్లు 1 week లో వచ్చే సీక్రెట్ ఇంకేంటి దాచేయడం. ఓకే, సో లవ్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ. And Nelson sir, thank you so much sir for coming. Danu sir, thank you. Thanks to all the guests for coming. Danu sir, ஊவண்டவா கேட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னையில். பன்னி ரிமெம்பர் தானு சார் வந்து ஊவண்டவா போட்டவொன்னே இது தேசிய கீதம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார். அது நிஜமாகவே அது தேசத்தையும் தாண்டி குளோபல் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்த உடனே கிசிக்குன்னு சொல்லி இது அடுத்த கிசி கீதம்ட்டிங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் வரும். உங்களோட மனசுக்கு என்னோட நன்றி சார். லவ் யூ கைஸ், தேங்க் யூ ஆல். என்ஜாய் புஷ்பா 2 வேர்ல்ட் வைட் ஆன் December 5th. சார் 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 என்ன சார் அப்படி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் போகவே விட மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ பாய் அப்படின்னா எப்படி? உங்களோட பாட்டை வந்து நிறைய டைம் நாங்கள் நிறைய பேருக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு சிலரோட பேர் சொல்ல போகிறோம். அவங்களுக்கு உங்கள் பாட்டை எது டெடிகேட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சொல்லணும். ஐயோ, ஏங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த நபர்கள் தான். ஓகே, 3 பேர் தான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீலீலா அவர்கள். ஸ்ரீலீலா மேம், அவங்களுக்கு என்ன சாங் கொடுக்கலாம்? உங்கள் பாட்டு எடுத்த உடனே அவங்களே கேட்கணுமா? சரி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் மியூசிக்கில் பண்ண பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது. I think now you will add one more thing to my credit because most of the topmost heroines, whenever they did a special song for the first time, it has always been my song. So, తట్టుగా కొట్టండి. ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళేది క్రెడిట్? అందమైన తారలందరూ ఫస్ట్ టైం చేసే స్పెషల్ సాంగ్ డిఎస్పి మ్యూజిక్ అంటే ఇంకా అందుకే తమ్ముడు ఇందాక నన్ను మనకు చెందాల్సి మనం అడిగి తీసుకోవాలి, లేదా చాలామంది ఇవ్వట్లా ఈ మధ్య. ఓకేనా? అంటే అది సమంత కానివ్వండి, అంటావా మమ్మ అని, కాజల్ గారు కానివ్వండి, నేను పక్కా లోకల్, పూజా హెగ్డే కానివ్వండి, జిల్ 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 జిగేలు రాణి, అలా చాలామంది. అలాగే ఇప్పుడు శ్రీలీల గారు కూడా కిస్ 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 కిసిక్క కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్క అంటూ ఒక ఝలక్ చూపించారు మన పాటలో. థ్యాంక్ యూ శ్రీలీల గారు. అండ్ எஸ், அடுத்து எங்களோட க்ரஷ் ரஷ்மிகா அப்படின்னு லவ் பண்ணி கூப்பிடுறோம்ல, ராஷ்மிகா அவர்களுக்கு என்ன பாட்டு டெடிகேட் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க பேர் ரஷ்மிகா. நீங்க 2 போடுறீங்க. அல்லு அர்ஜுன் பக்கத்துல இருக்காருன்னு அந்த டபுள் ஏ அங்க சேர்த்துட்டீங்க. ஆமா சார், அந்த எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு சார் எங்களுக்கு. ஏ and you, when I was seeing other films, when you, I told this lot of, I want to tell in public, whenever I am seeing with other heroes, I am feeling jealous as a Allu Arjun friend. I said, how can she be with him? She is Srivalli. She can only be with Pushpa. Like that, that is added to your name, so you become not Rashmika, Rashmika. Okay. ஆசையா கூப்பிட்டு போறோம் சார், கொஞ்சம் லென்த்தா அப்படி மாடுலேட் பண்ணி. ஆனா ஒரு தமிழ் பாட்டு டெடிகேட் பண்ணோம் சார். சென்னைக்கு வர வச்சிருக்கோம், தமிழ்ல பாட்டு பாட எப்படி இருக்கும்? రష్మికగా సార్, రవి సార్, మళ్ళీ నేనేదో స్టేజ్ ఎక్కి ఎక్కువసేపు మాట్లాడినాను అన్నొద్దు. మీరేమో నేను మా టైంకి పాట ఇవ్వలేదు, టైంకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వలేదు, టైంకి ప్రోగ్రామ్ రాలేదు, ప్రతిదీ నాకు నా మీద మీకు చాలా ప్రేమ ఉంది నా మీద. కానీ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ నా మీద ప్రేమ కంటే మీకు కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఏంటో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు కూడా నేను బయట యాక్చువల్గా నా 25 minutes ఆச்சு நான் வந்து సార్ కెమెరాలు ఎంట్రీ నాకు అసలే సిగ్గు. ఐఎమ్ షేమ్లెస్ ఓన్లీ వెన్ ఐఎమ్ స్టేజ్. ఆఫ్ స్టేజ్ ఐఎమ్ ద మోస్ట్ షేమ్ఫుల్ పర్సన్ యూ కెన్ ఎవర్ మీట్. నేను అన్నా లేదురా బాబు, నేను లోపలికి వెళ్తే వదలట్లా. ఓకేనా? లాస్ట్గా ఐ కుడ్ హియర్ ద సాంగ్ కిస్ కిస్, సో ఐ కేమ్ రన్నింగ్. మీరు వచ్చిన ఏమన్నారు? రాంగ్ టైమింగ్ సార్, లేట్. నేనేం చేయను సార్.
ఇవన్నీ సెపరేట్గా అడిగినప్పుడు పెద్ద కిక్ ఉండదు, ఇలా అడిగేసేయాలి. నేను ఎప్పుడంతే ఓపెన్. ఓకే సార్ ఏదో ఎప్పుడు ఆన్ టైమింగ్. சார் நீங்க ஏதோ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லாம் இங்க அனுப்புறீங்களோன்ற கன்ஃபியூஷன்ல பாத்துன்னு இருக்கேன் சார் நானு. நீங்க சொல்றது நான் கேக்குற மாதிரி சொல்லுங்க. எனக்கு காப்பாத்தி ஒரு பாட்டு மட்டும் டெடிகேட் பண்ணுங்க சார். ரஷ்மிகாக்கு தமிழ்ல ஒரு பாட்டு டெடிகேட் பண்ண, அவ்வளவுதானே? ஆமா சார், அவ்வளவுதான் சார். விவேகா சார், உங்க பாட்டே பாடலாம், வாங்க வாங்க சார், மேல வாங்க சார். விவேகா சார் அவர்கள். யோ இருப்பா. போடுங்க போடுங்க. நிறுத்துங்க. அது சொன்னபடி கேட்கணும். அது ஐ லைக் தட். ஓகே, ஸோ கிவ் a huge round of applause to Viveka sir once again. தட்டுக்குப்பா நல்லா. தட்டுங்கப்பா நல்லா. சார் தெலுங்குல ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். அது கொஞ்சமான தட்டக்கூடாது. 2 கை நம்மளுக்கு கொடுத்ததே கடவுள், கை தட்டுறதுக்கு தான். ஓகேயா? தட்டுங்க once again. தட்டுங்க. என்ன பெரிய இது, ஏன்னா புஷ்பா 1 சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் ஃபுல்லாக எழுதுனது, புஷ்பா 2 சாங்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் ஃபுல்லாக எழுதுனது. நான் ஏன் இப்போ இவர் கூப்பிட்டேன்னா, வழக்கமாக நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்ல என்ன நடக்கும், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ரைட்? Before everybody even comes, they call lyric writers, everybody, and that gets over power. Nobody gets to see them. Okay, so please give a huge round of applause to the man behind the wonderful lyrics. Okay, and I also would like to thank Chandrabose sir, who is the origin of the Telugu lyrics. Tattinga. When we speak about a technician, you don't need to know him. You're all witnessing the movie because of a cameraman, the light people and all that, and you're all watching, you're listening to a song because of great people like this. You don't need to know them. When we say he's a lyricist, you just clap. You just clap. Clap. Yeah, when we say there is a cameraman, you just clap. You're not going to lose anything. Yeah, that's good. That's good. Thank you, Viveka sir. இப்போ ரஷ்மிகாக பாடலாம், வாங்க. ரஷ்மிகாக பார்த்தா இல்லாத லிரிக்ஸே வருமே உங்களுக்கு, பொல்லாத லிரிக்ஸும். ஓகே, பார்வை கற்பூர தீபம் தானே. அப்புறம் பார்வை கற்பூர தீபமா ஸ்ரீவள்ளி வாசம் புரவாசமா, அது வேற டியூனிங்ல இருக்கு, கண்டுக்காதீங்க. ஸ்ரீவள்ளி, that's for you, and thank you so much for being our wonderful Srivalli and for entertaining the whole world, and especially with your முடிஞ்சிருச்சாங்க சார். Thank you sir. முடியல சார். விவேகா சார், thank you so much for joining us. இன்னும் ஒரே ஒருத்தருக்கு நீங்க பாட்டு கண்டிப்பா டெடிகேட் பண்ணோம். ஏன்னா அவ்வளோ மாசா நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு. ஸோ எங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன் சாருக்கு நீங்க ஒரு பாட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பாட்டு டெடிகேட் பண்ணுவீங்க? I would like to dedicate 2 songs to Bunny. ஓகே. Okay, one song as a friend, the other song as a one who has been watching his growth, and as a well-wisher, as a friend, as a technician who has been watching his growth and who is so proud of him. Okay, first song is for the friend in Bunny, second song is for our icon star Allu Arjun. The first song is Feel My Love, Feel My Love. Basically we all started like that. So ever since we have been so truly bonded, and of course childhood linde naanga friends. So Bunny, I always love you and I'm always so proud of you. Not only me, my mom, dad, everyone, the whole family, you know that they're all so proud of you. So let's all sing together once again for Bunny. Are Telugu Tamil andariki telusinu paadra babu, paadandra right? 1 2 3 4. Feel my. Thank you guys. Love you, Bunny. And the second song which I'm going to dedicate to Bunny is as a proud well-wisher and proud friend, proud technician who has been watching his growth over all these years. And that song is Hey Bida, Idu Nee Adda. And it's not easy to get to a place where he is right now. And Bunny, I wish you only the best. And from here, step by step, the like Balachandra sir says, Vaname Yellai. உங்களுக்கு வானம் கூட எல்லையே இல்லை. நன்றி guys, அவ்வளவுதானே. Thank you ண்ணே. ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது டெடிகேட் பண்ணுமா? இவ்வளோ லவ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. எங்களோட லவ்வை உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்ட்டோ கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நாங்க நம்புறோம். அதை கொடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒருத்தர் எங்களோட இருக்காரு.
ஸோ நாங்கள் நிறைய லவ் அவருக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கோம். சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஃபேவரட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். எங்கள் எல்லாரோட ஃபேவரட் நெல்சன் சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ புஷ்பாக்காக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. அது எவ்வளோ ஸ்பெஷலான பிளேஸில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும். அந்த அவார்டை அவங்க அப்பா கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபோட்டோ. தேங்க்யூ, தட்ஸ் மை டேட், எங்கள் அப்பா சத்யமூர்த்தி சார். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் டச்சிங் மொமெண்டோ. இட்ஸ் ஸோ எமோஷனல். ஸோ தேங்க்யூ, லவ் யூ கைஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இங்கே வந்த அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் எஸ்பெஷலி Maitri Movies, Cherry sir, Naveen sir, Ravi sir, once again thank you all so much sir, because you always treated me like family. இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் நான் சொல்லணும். மைத்ரி மூவிஸ் ரவி சார் இருக்கட்டும், நவீன் சார் இருக்கட்டும், செரி சார் இருக்கட்டும், வேறு ஏதாவது படம் பண்ணும்போது, வேறு மியூசிக் டேரக்டர் கூட பண்ணும்போது கூட ஃபஸ்ட் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, சார் இந்த படம் இந்த ரீசனால் அந்த போகிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நான் எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸும் ஓன் பண்ணிக்கிட்டது இல்லை. அண்ட் தே மேக்கிங் ஃபில்ம்ஸ் லைக் எனிபடிஸ் ட்ரீம். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சார். Always success to you, and thank you so much. Thank you for the beautiful bond that we have, and thank you for this beautiful gift. Love you guys. Thank you. Love you so much sir. Lots Thank you of Nelson love sir to for you. coming up and giving me this. நெல்சன் அண்ணா, ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம படத்தை பற்றியும் நம்ம டிஎஸ்பி சார் அவர்களை பற்றி. அப்படியே இல்லை, ஆக்சுவலாக நான் பேச வந்ததே மறந்துடுச்சு எனக்கு. நான் சார் அப்படியே பேசி அவர் என்ன பேசுகிறாரோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பேச வந்தேன்றது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆக்சுவலாக. பட் புஷ்பா ஆடியோலான்ச்சுக்கு வந்திருக்கேன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஸோ இல்லை, அவங்க வேற பிரச்சனை. ஆமாம் சார், அவங்க வேற மைக் வாங்கி போயிடுவாங்களோ. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக சார் என்னை ஃபஸ்ட்டு இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நவீன் சார், ரவி சார் நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் கேட்பேன், சார் புஷ்பா 2 எப்போ சார் ரிலீஸு, புஷ்பா 2 எப்போ சார் ரிலீஸு. நாங்கள் இப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சு 1 வருஷம் 2 வருஷம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்னன்னா நான் வந்து இந்த புஷ்பா 1 பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு தெலுங்கு ஃபிலிம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் பார்த்தேன். ஏன்னா நான் நிறையா ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது டு பி ஃப்ராங்க். பட் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆச்சு. நான் பார்த்துட்டு படம் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் என்னெல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். எனக்கு அப்போ தான் நான் வந்து அல்லு அர்ஜுன் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்த்து நான் ட்வீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சாரை ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது சொன்னேன், சார் அது என்ன இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது வந்து அந்த ஸ்வாகு ஸ்டைலெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பயங்கரமான ஸ்டாரை நான் புதுசாக பார்த்து நம்மளை சில பேர் அப்படியே நம்மளை அவங்க கரிஷ்மாவில் இழுத்துப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். பட் நான் புஷ்பாக்கு அப்புறம் தான் அவரை மீட் பண்ணேன். ஸோ புஷ்பா 2 பற்றி ஜென்ரலாக பேசும்போது நான் இது வந்து ரவி சார்கிட்டே கேட்டிருக்கேன் நிறையா வாட்டி. அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த 3 இயர்ஸ் வந்து சார் எதுவுமே பண்ணல. அவர் வந்து அல்லு அர்ஜுன் சார் வந்து இந்த படத்துக்காகவே வந்து அவங்க டீமாக ஆக்சுவலாக சுகுமார் சார்னு சொல்லணும். நான் கேட்பேன், சார் இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு யாராக இருந்தாலும் பேக் டு பேக் திருப்பி படம் பண்ணுவாங்களே எங்கன்னா, எனக்கு அப்போ தான் அவங்க சொல்கிறதுலேருந்தும் நான் பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து அவர் வந்து பயங்கரமாக சினிமாவில் வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக இருக்கார். ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப சினிமாவை லவ் பண்ணுறாரு. அவர் சுற்றி நீங்கள் பேசினாலே சினிமா அதை பற்றி தான் மட்டும்தான் பேசுவார். ஸோ நோ வண்டர் இன்றைக்கி வந்து புஷ்பா 2 வந்து இந்தியா லெவலில் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிமாக இருக்குன்றது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் இட் வென் ஐ மெட் ஹிம். ஸோ இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க், அந்த பேஷன், டெடிக்கேஷன்லாம் அது பின்னாடி இருக்குது. ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், இங்கே தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருக்குது. ஏன்னா December 5th அன்றைக்கி நான் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். அதை கேட்டேன், சார் December 6th ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட மாட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக வரப்போகுது இன் அ பிகர் அண்ட் பெட்டர் வே. ஸோ சார் ரொம்ப பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏஜிஎஸ் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க, இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ். ஸோ பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம். ஏன்னா அந்த ட்ரெய்லரு, சாங்ஸு எல்லாமே வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படத்தை, ஒரு ரீஜனல் படத்தை
இவ்வளோ பெருசாக கொண்டு போய் மவுண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு பார்க்கும்போது அது வந்து இந்த புஷ்பா மாதிரி பிராண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ரவி சார், தேங்க்யூ நவீன் சார். அண்ட் இவங்க ரஷ்மிகா அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் படத்தில் கீதா அதுக்கு முன்னாடி கிரிக் பார்ட்டிலேருந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஒரு படத்துக்குமே அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது, அதில் இருக்கிற ஒரு மேல் ஸ்டாரை வந்து ஈக்குவலாக இருக்க டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக டில் இந்த புஷ்பாவாக இருக்கட்டும், அனிமலாக இருக்கட்டும். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஃபார் யுவர் அப்கமிங் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் அவங்க ஸ்ரீலீலா அவங்க டான்ஸ் பற்றி தெரியும். ஸோ நான் இப்போ தான் இந்த படத்தில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் ஃபுல் பாட்டு வந்த உடனே இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ டூ. அண்ட் சுகுமார் சார் இங்கே இல்லை, எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். டிசம்பர் 5th அப்புறம் ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவோட வே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ தான் சார்கிட்ட சொன்னேன், ஒரு வேளை எதாவது மாற்றி கீத்தி விட்டுருவீங்களோ அப்படி சொல்லி. ஸோ அதனால் காண்ட் வெயிட் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் சார். ஐ எம் ஆல்சோ வெயிட்டிங், லைக் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. அண்ட் நெல்சன் சார், ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்கணும்னு கீழே நாங்கள் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணோம். அங்கே உட்காந்துருந்தீங்க, அல்லு அர்ஜுன் சார் வந்து அப்படி கூப்பிட்டு 2 பேரும் ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு. அப்போ தான் இந்த கேள்வி வந்து தோணுச்சு. நீங்கள் நிறைய ரசிச்சிருப்பீங்க புஷ்பாவா அல்லு அர்ஜுனன் சார். உங்கள் டைரக்ஷனில் நாங்கள் எப்போ வந்து அல்லு அர்ஜுன் சாரை வந்து ரசிக்கலாம், அதுக்கான பேச்சுவார்த்தை அது இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் புஷ்பா இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி புட்ட பொம்மை வந்து பார்த்துட்டு நான் அதை அவர் சார்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன். யாரை தான் அல்லு அர்ஜுன் மாதிரி ஆடுறது அப்படின்றது பெரிய காம்படிஷனாக இருக்கும். பட் என்றைக்குமே அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு, யாருமே அப்படி ஆடினதில்லை. ஸோ அப்போதுலேருந்து நாங்கள் எப்போவுமே அவர் சாங்ஸ் வந்தால் பார்க்குறது எப்படின்னா ரொம்ப ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவோம் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸு, அந்த ஸ்வாகு, ஸ்டைலு எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது. எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சால் அதை சுற்றி எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வந்து அவர் தான் ஆன்சர் சொல்லணும், அது நான் கிடையாது. அது அங்கே அவர் சொன்னாரோன்னு நான் ஒரு லைட்டாக ஒரு நானும் அதுதான் சொல்ல போகிறாருன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அவர் வந்து புஷ்பா 2 வந்து நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு. புஷ்பா 1 நான் சொன்னேன், அதனால் அதை சொல்லிட்டாரு சார். அது புஷ்பா 2 நல்லா இருக்கணும், பட் அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு சார் தான் ஆன்சர் சொல்லணும். கண்டிப்பாக நடக்கணும். ஏன்னா மலையாள சூப்பர் ஸ்டார், கன்னட சூப்பர் ஸ்டார், நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாரும் வச்சு பண்ணியிருக்கீங்க. ஐகான் ஸ்டாரும் எங்கள் அண்ணனும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணோன்றது எங்களோட ஆசை. ஸோ சார் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காரு, ஓகேவா எப்போன்னு சொல்லு. ஓகேவா சார்? அவர் ஏன் எம்பாரஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுறீங்க? தேங்க்யூ சார். இல்லை நானும் அவர் ஓகேனா நமக்கு என்ன இருக்குது, டபுள் ஓகேண்ணே. அவன் நான் பேப்பர். ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஒரு சார் டேரெக்டாக ஒரு தமிழ் படம் பண்ணணும், ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் படம், தெலுங்கு மாதிரி. ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ண போகும்போது யோசித்தேன், எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது. இப்போ பாதி நேரம் சார் பேசும்போது நான் அப்படியே பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன், என்னது ஒன்றுமே புரியல. ஸோ அவருக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு நினச்சி தான் போனேன். பட் அவர் பேசின விதம் பார்த்தா நார்மலாக நம்மள மாதிரி தான் பேசுகிறாரு, அவ்வளோ கேஷுவல்ஸ், ஒரு ஃப்ளூயண்ட்டாக. ஐ திங்க் அவர் நினச்சாருன்னா டைரக்ட் தமிழ் ஃபிலிமு டைரெக்டாக தமிழ் லாங்குவேஜில் பேசியே பண்ண முடியும். சார் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணோம், ஒன்று தமிழ், ஒரு ஹிந்தி, ஒரு தெலுங்கு, அந்த மாதிரியும் மாற்றிடுங்க எல்லாருக்கும். ஏன்னா பாட்னா அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் இந்த இது பார்த்தேன், க்ரௌட் பார்த்தேன், சார் இது என்ன நடக்குது இங்கன்னு சொல்லி நவீன் சார் கிட்ட கேட்டேன். அதனால் ஸோ நீங்கள் எல்லா ரீஜன்லையும் ஒரு டைரக்ட் ஒரு அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ சார். அப்போ இனிமேல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நேஷனல் காது இன்டர்நேஷனல் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். எல்லா மொழியிலையும் படம் பண்ணுறோம், ஃபாரின்லேயும் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். தேங்க்யூண்ணே, நீங்கள் சொன்ன இந்த அப்டேட்டுக்கும் இந்த அழகான வார்த்தைக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த அழகான மொமெண்ட் நடந்துக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ டிஎஸ்பி சார் அண்ட் தேங்க்யூ நெல்சன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் டிஎஸ்பி சார்.